بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَیُقِیمُونَ الصَّلَاةَ۔ عزیزان محترم، میں نماز کے متعلق عرض کروں گا کہ نماز میں تکبیر تحریمہ کرتے ہوئے دونوں ہاتھوں کو کانوں کی لو تک لے جانا چاہیے۔ یہ احناف کا عقیدہ ہے، ان کا قول ہے، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اور ان کی جماعت کا قول ہے کہ تکبیر تحریمہ کہتے وقت ہاتھوں کو کندھوں تک اٹھانا چاہیے۔ حنفی کہتے ہیں کہ کانوں کی لو تک، شافعی کہتے ہیں کہ کندھوں تک اٹھانا چاہیے ہاتھوں کو نماز کی حالت میں تکبیر تحریمہ کہتے وقت۔ ایک مسئلہ۔ دوسرا مسئلہ میں عرض کروں گا کہ نماز میں ہاتھ ناف کے نیچے باندھ لیں، یہ سنت ہے، اور دوسری جماعت ہے وہ کہتی ہے کہ نماز میں سینے پر دونوں ہاتھ رکھنے چاہیے، باندھنے چاہیے۔ پہلے میں آپ کو یہ عرض کروں گا، یہ مسئلہ سمجھاؤں گا حدیث پاک سے اور فقہاء کرام کی اقوال احناف کی طرف سے کہ نماز میں تکبیر تحریمہ کرتے ہوئے دونوں ہاتھوں کو کانوں کی لو تک لے جانا چاہیے۔ میرے دوستوں بزرگوں، ابو داؤد شریف میں حدیث موجود ہے، میری تفسیر جلد اول صفحہ نمبر 64 میں ابو داؤد شریف کی میں نے لکھی ہے، اس کا ترجمہ عرض کر دیتا ہوں کہ حفص بن عمر نے شعبہ سے، قتادہ سے، یہ نصر بن عاصم سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے دیکھا ہے جبکہ تکبیر تحریمہ کہتے اور جب رکوع کرتے اور جب رکوع سے سر اٹھاتے یہاں تک کہ وہ کانوں کی لو تک پہنچ جاتے۔ یہ حدیث بخاری شریف میں موجود ہے۔ اس حدیث سے یہ ثابت ہوا کہ نماز شروع کرتے تکبیر تحریمہ ہم جب اللہ اکبر کہتے ہیں تو ہاتھ کانوں کی لو تک لے جانا چاہیے۔ اس حدیث سے یہ ثابت ہوا، یہ بخاری کی حدیث ہے۔ میرے دوستو، اب آپ کو پتہ چل گیا کہ بخاری شریف میں یہ ثابت ہے کہ ہاتھوں کو کانوں کی لو تک لے جانا چاہیے جبکہ تکبیر تحریمہ کرتے ہوئے۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کی ابتدا کرتے یعنی شروع کرتے تو اپنے ہاتھوں کو کانوں تک اٹھاتے اور پھر ایسا نہیں کرتے تھے۔ یعنی اس حدیث سے ایک تو یہ ثابت ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے تکبیر تحریمہ کرتے، شروع نماز کرتے، ابتدا کرتے، دونوں ہاتھوں کو کانوں کی لو تک لے جاتے، پھر اس کے بعد ہاتھ کانوں تک یا کندھوں تک نہیں لے جاتے، یعنی رفع یدین نہیں کرتے تھے۔ اس حدیث سے دو مسئلے ثابت ہوئے، ایک کانوں کی لو تک ہاتھ لے جانا چاہیے، دوسرا جو ہے تکبیر تحریمہ کے وقت ہاتھوں کو کانوں کی لو تک لے جانا چاہیے، پھر جو ہے عزیزان محترم ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اب میں آپ کو حدیث پاک سے جو ہے روشناس کرتا ہوں کہ اس حدیث جو میں عرض کروں گا اس میں کیا ہے۔ ابو داؤد اور دارقطنی کی حدیث میں نے عرض کی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع کرتے تو آپ نے دونوں ہاتھوں کو اونچا کر کے اٹھاتے۔ یہ حدیث ابو داؤد میں بھی موجود ہے اور طحاوی شریف میں بھی موجود ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبیر پڑھی اور اپنے انگوٹھے اپنے کانوں کے برابر کیے۔ حاکم اور بہقی میں یہ حدیث موجود ہے۔ اس حدیث سے بھی ثابت ہوا کہ ہاتھوں کو جو ہے کانوں کی لو تک لے جانا چاہیے۔ یہ حدیث جو ہے عزیزان محترم بتا رہی ہے کہ کانوں کی لو تک ہاتھوں کو لے جانا چاہیے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تکبیر تحریمہ کہتے وقت دونوں ہاتھوں کو کانوں تک اٹھانا چاہیے، وَيَرْفَعْ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِي بِعَبَيْهَا، یعنی کہ آپ کا فرمان یہ ہے کہ اور اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھائے حتیٰ کہ اپنے دونوں انگوٹھوں کو اپنے دونوں کانوں کی لو تک کے برابر کر دے۔ یہ ہدایہ میں بھی عزیزان محترم موجود ہے قول جو میں نے عرض کیا ہے کہ کانوں کی لو تک تکبیر تحریمہ کرتے وقت جو ہے وہ ہاتھوں کو اٹھانا چاہیے۔ یہ احناف کا جو عقیدہ ہے، قول ہے، وہ حدیث پاک جو میں نے عرض کی ہے ان کے مطابق ہے۔ یہ ہدایہ شریف میں ہے
दूसरा है कनूत, ईदैन और नमाज जनाजा की तकबीरों के वक़्त हाथ उठाए जाते हैं। इन जो मैंने अर्ज किया है कि ईद के वक़्त, कनूत के वक़्त यानी कि जब हम वितर पढ़ते हैं उस वक़्त, ईदैन जो है ईद उल दुआ हो या ईद उल फितर हो, और नमाज जनाजा की तकबीरों के वक़्त हाथ उठाने चाहिए या तकबीर तहरीमा के वक़्त, इसके बाद नहीं उठाने चाहिए, यानी रफ़ा यदैन नहीं करनी चाहिए। ये अनाफ का अकीदा मजहब कौल मैंने आज कर दिया। अब मैं आपको इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह का कौल आज करता हूँ। वो कहते हैं कि कंधों तक हाथ उठाने चाहिए जब नमाज शुरू करो, इब्तिदा करो, तकबीर तहरीमा करते हुए कंधों तक हाथ उठाने चाहिए नमाज में। पहले मैंने इमाम आज़म अबू हनीफा व मोहम्मद व अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह के जो है अकीदा उनका बताया कि लो तक। अब जो है मैं आपको बताऊंगा कि कंधों तक। तकबीर तहरीमा कहते वक्त हाथों को कंधों तक उठाना चाहिए। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज के लिए तकबीर तहरीमा कहते तो आपने हाथों को कंधों के बराबर कर लेते, और जब रकू करते तो इसी तरह क्या करते, और जब सजदू के लिए जो है उठते तब भी इसी तरह करते, और जब 2 रकातों से खड़े होते उस वक्त भी ऐसा करते। ये हदीस अबू दाऊद शरीफ में मौजूद है। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब नमाज शुरू करते तो अपने दोनों हाथों को कंधों के मुकाबिल करते, और जब रकू से सिर उठाते तो उन्हें उठाते मगर ऐसे नीचे रखते। अब इमाम अबू दाऊद ने कहा कि मेरे इल्म के मुताबिक मालिक के अलावा हाथ नीचे उठाने का जिक्र किसी ने भी नहीं किया। अबू दाऊद शरीफ में ये मौजूद है। सालिम बिन अब्दुल्ला से उन्होंने अपने वालिद अब्दुल्ला बिन उमर कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज शुरू फरमाते तो दोनों हाथ कंधों तक उठाते, और जब रकू की तकबीर फरमाते और जब रकू से सर उठाते तब भी इसी तरह दोनों हाथ उठाते, और समी अल्लाहु लिमन हमिदा रब्बना वलकल हम्द पढ़ते, और सजदों के दरमियान में हाथ नहीं उठाते थे। बुखारी शरीफ किताबुल अज़ान में ये हदीस मौजूद है। मोहम्मद बिन उमर अता अबू हुमैद सादी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 10 सहाबा के पास तशरीफ फरमा थे, जिनमें अबू कतादा बिन रबी भी मौजूद थे। अबू हुमैद ने फरमाया कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज को तमाम लोगों के जो है ज़्यादा मैं जानता हूँ। आप जब नमाज के लिए खड़े होते फिर कंधों तक हाथ उठाते और अल्लाह अकबर कहते, जब रकू का इरादा करते तब भी कंधों तक हाथ उठाते, जब समी अल्लाहु लिमन हम्द कहते तब भी कंधों तक हाथ उठाते और सीधे खड़े हो जाते, और जब दूसरी रकात खड़े जो है रकात से खड़े होते तब भी कंधों तक हाथ उठाते। ये इब्न माजा में हदीस मौजूद है। उबैदुल्लाह बिन अबी राफी हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से फरमाया कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब फर्ज नमाज के लिए खड़े होते तकबीर तहरीमा कहती और कंधों तक हाथ उठाते, रकू में जाते वक्त भी ऐसा ही करते और रकू से उठते वक्त भी, और जब दोनों सजदों के उठते तब भी ऐसा करते। ये हदीस इब्न माजा में मौजूद है। हज़रत इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह और हज़रत इमाम अहमद रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक कंधों तक हाथ उठाना चाहिए। बल मेरा तरफ़ा यदया हाज़ा मुनकबिहा सहीउन लइन्नहु अस्तरा बिहा। हिदाया में अज़ीज़ अल मोहतरम की बात मौजूद है, और औरत अपने दोनों हाथ कंधों तक के बराबर उठाए, ये सही है क्योंकि ये तरीका औरत के वास्ते ज़्यादा जो है अज़ीज़ अल मोहतरम जो है पर्दे का है। अनाफ इसी पर अमल करते हैं कि औरतें जो है कंधों तक हाथ उठाए, मर्द कानों की लौ तक। आपने समझ लिया मसला कि इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि नमाज की इब्तिदा में तकबीर तहरीमा के वक़्त सिर्फ हाथ उठाने चाहिए कानों की लौ तक, और इमाम शाफी इमाम अहमद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि नमाज में जो हाथ है वो कंधों तक उठाने चाहिए। इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह और हनफी कहते हैं कि औरतें जो है वो कंधों तक हाथ उठाएं, मर्द जो है वो कानों की लौ तक हाथ उठाएं। कंधों तक हाथ उठाना औरतों को लिए पर्दा की वजह से है, हजा की वजह से है। और जो हनफी कहते हैं कि नमाज में जो है हाथ लो तक कानों की लो तक उठाने चाहिए, वो कहते हैं कि कंधों वाली जो हदीस है कि कंधों तक हाथ उठाने चाहिए उस पर भी हम अमल कर लेते हैं, और उसके बाद जो है कानों की लो तक जो हमारे हाथ जाते हैं, दोनों हदीसों पर अमल हो जाता है, हमको दोहरा सवाब मिलता है। तो अज़ीज़ अल मोहतरम मैं दुआ करता हूँ अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम मुसलमानों को कुरान मजीद फुरकान हमीद पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और आखिर में रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल करमानी टीवी 3, करमानी टीवी 1 को आप सब्सक्राइब करें और जो है लाइक करें, कमेंट करें, ताकि लोगों तक
یہ مسائل جائیں اور ہم کو بھی ثواب ہو، تم کو بھی ثواب ہو، اور تمام جو پڑھنے اور جو ہے سننے والوں کو ثواب ہو۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔